पंजाब सरकार के IAS अफसरां ने हुण वार्निंग दे दित्ती है, सीधे रूप में स्पष्ट तौर पर कह दिता पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नूं कि हुण तुहाडी धक्केशाही नहीं चलेगी। अगर धक्केशाही चली, कानून की उलंघना की तो तुहाडे खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी ते विभागी कार्रवाई भी की जाऊगी। असल च मसला जिवें तुसीं सारे जानते हो कि पंजाब दे विच जिहड़ा उद्योगिक घोटाला होया सी, उस घोटाले दे विच जिहड़े PSIEC के साबका MD रह चुके ने नीलमा के खिलाफ भी परचा दर्ज होया सी। उस तो बाद समुची जिहड़ी पंजाब की IAS ऑफिसर आ उन्होंने भजना पै गई सी, लेकिन हुण उन्होंने अपना एका दिखाते हुए विजिलेंस ब्यूरो नूं, मतलब विजिलेंस के चीफ वरिंदर कुमार नूं भी अगे ला लिया। उन्होंने ताड़ना कर दी गई है, चेतावनी दे दी गई है तो ताड़ना करते हुए क्या कि हुण तुहाडी धक्केशाही नहीं चलूगी। ਜਿਹੜੇ भी तुसी IAS अफसर खिलाफ जे कोई शिकायत होएगी तो सब तो पहला तुहानूं मंजूरी लैनी पेगी। अगर मंजूरी ना लई तो तुहाडे खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई तो की जाऊगी, विभागी कार्रवाई भी तुहाडे खिलाफ करन तो संकोच नहीं किया जाऊगा। एक नवा बखेड़ा पै चुका पंजाब IAS अफसरां दे ते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के विचकार, और इस करके मुख्यमंत्री भगवंत मान बुरी तरह इस मसले दे विच फस गए ने कि आखिर IAS अफसरां दे नाल चलिया जाए जां फिर उस विजिलेंस ब्यूरो के सहारे चलिया जाए जिस विजिलेंस ब्यूरो की खातर भगवंत मान होना ने भ्रिष्टाचार के खिलाफ लहर शुरू की हुई है, मुहिम शुरू की हुई है। जदों नीलमा जिहड़े IAS ने सीनियर ऑफिसर ने जदों उन्होंने खिलाफ परचा दर्ज किया गया, हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने भरोसा दिता है कि तुहाडी गिरफ्तारी नहीं होएगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के समुचे IAS अफसरां ने एक नवा तोड़ कढ़ लिया तो चिट्ठी लिख मारी है पंजाब के परसोनल विभाग वालों DGP विजिलेंस नूं। और इस मसले दे विच सब तो वड्डा इस समय का जिहड़ा घटनाक्रम होएगा कि पंजाब की अफसरशाही ते दूजे पासे विजिलेंस ब्यूरो आमने सामने आ चुके हैं। और इस मसले च देखते कि होर की उलझना ताने बाने पैंदे आ गए ने, पंगे पैंदे आ गए, लेकिन यह सब तो वड्डा पंगा पै चुका है। हवाला दिता गया जिहड़ा चिट्ठी लिखी गई है उहदे च कानून का हवाला दिता गया, भारत सरकार दी नवीं हदायतों का हवाला दिता गया, 10 पेज की चिट्ठी लिखी गई है, नाल हवाले भी दिते गए हैगे ने ते विजिलेंस चीफ नूं साफ शब्दों में कह दिता गया। जो नीलमा के खिलाफ परचा दर्ज होया सी ते पूरे जिहड़ी पंजाब के IAS ऑफिसर ने वो इकट्ठे हुए 80 के करीब जिहड़े पंजाब के IAS ऑफिसर ने उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं घेरा पा लिया सी, घर चले गए सी, उत्थे जाके सरकार नूं दबाउण की कोशिश की, एक मीटिंग बुलाउण की गल की गई। पंजाब भर तो जिन्ने भी तैनात सन सब डिवीजन तो लैके डिवीजन तक सारे IAS अफसरां नूं पहुँचण वाले सी, पैसे इकट्ठे कर लए सी। किसी को 10,000 रुपया जिहड़े नवे IAS सी, जिहड़े पुराने ने 77 रैंक दे जां स्पैशल 77 रैंक दे, उन्होंने को 25,000 रुपया इकट्ठा करके ये पैसे इकट्ठे कर ले कि जो लोड़ पई नीलमा नूं अगर पुलिस फड़दी हैगी तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया जाऊगा। लेकिन उस मसले च मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख सकत्तर विजय कुमार जंजुआ नूं कहा सी कि पूरे मसले की रिपोर्ट सौंपी जाए कि वाकई भ्रिष्टाचार के मसले च अगर जालसाजी, ठगी, हेरा फेरी, रंगे हत्थी कोई अफसर फड़िया जाता कि उस मसले च फिर जिहड़ी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की सैक्शन 17A की मंजूरी लैण की लोड़ है जां नहीं है। तो उस मसले च हाले मुख सकत्तर जिहड़े विजय कुमार जंजुआ उन्होंने रिपोर्ट तो बना लिया, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं हाले तक नहीं सौंपी। लेकिन जिहड़ी हुण सानूं जानकारी मिली है उहदे च साफ शब्दों दे विच विजिलेंस विभाग नूं, विजिलेंस ब्यूरो नूं सख्त हदायतां कर दित्तियां, सख्त नोटिस दे दिता हैगा। परसोनल विभाग वल्लों पंजाब सरकार वल्लों चिट्ठी कढ़ दित्ती हैगी है, ताड़ना भी कर दित्ती हैगी है कि तुहानूं हर हीले हर हालत दे विच जिहड़ी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सैक्शन 17A आ उहदी हर हीले मंजूरी लैनी पैनी है। जे मंजूरी ना लई, अवग्या की, उलंघना की तो तुहाडे किसी भी अफसर के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई तो करेगी, नाल विभागी कार्रवाई भी करेगी, तो इस तो बाद धक्केशाही नहीं चलेगी। परमिशन जरूरी है। अगर किसी भी विजिलेंस ब्यूरो के किसी भी अफसर ने अगर फिर भी अजिही हद तक की कानून की उलंघना की तो सरकार संकोच नहीं करूगी, उस अफसर को तलब भी करेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेगी तो विभागी कार्रवाई भी करेगी। चिट्ठी कढ़ी गई है 10 पेज की, जिहदे च हवाले भी दिते गए ने, सुप्रीम कोर्ट के भी आ, गौरमेंट ऑफ इंडिया के भी आ, वो जिक्र भी असी कर देंगे। लेकिन
ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫॉर ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 17A ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 17A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 428/7/2021 ਮਿਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਸਹਿ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2021 ਅਧਿਲੰਘਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਰਫੁਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟ ਔਰ ਲਾਅ ਟੂ ਸਬਵਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ these mandatory provision will be viewed very seriously and strict legal and departmental action will taken against the official। ਅਗਰ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲਮਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।
ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਮਾ ਆਈਐਸ ਆ ਔਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਲਮਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਡਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਨੀਲਮਾ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਨੀਲਮਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।